Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, dear student. Hope that in this situation all of you are very good. By the grace of Almighty Allah, I am also fine. By the grace of Almighty Allah. Okay, dear student. Today's class, English class paper, class 7. Unit 6, Lesson 6. Dear student, let's start. From a Railway Carriage. From a Railway Carriage by Robert Louis Stevenson. Okay, listen, read aloud and recite the poem with me. From a railway carriage, faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again, in the wink of an eye, painted station whistled by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the greed for string disease. Here is a cart runway in the road, lumping along with man and load. And here is the mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Dear student, আসলে এবার আমরা কবিতার একটু ব্যাখ্যা দেখি। এখানে আমরা এই কবিতার মধ্যে কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা জানবো, যেটা তোমাদের গত দিনের বারিকা ছিল, গত ক্লাসের বারিকা ছিল। পুনরায় আমরা এই শব্দগুলো কবিতার মধ্যে পাবো। হেড, ডিচ, চার্জ, উইক, ব্রাম্বল, tramp, stringing, lamb, glimpse. এগুলোর আমরা সিনোনিম অ্যান্টোনিম জানবো। যদি ওয়ার্ড মিনিং আমরা ভালো করে জানি তাহলে আমাদের কবিতাটা বোঝা সহজ হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, চলো আমরা দেখি কবি এই কবিতায় কি বলছেন। Bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. It is a kavita refers to context. These lines have been taken from the poem From a Railway Carriage written by Robert Louis Stevenson. In this poem, poet shares his experience of a railway journey with us. He describes its speed very amusing. He presents natural scenes from the window of a railway carriage expansion. Poet says that rain runs more quickly than the ferries can fly. Poet says train runs more quickly than the ferries can fly or the witches can move. When train advances forward, it seems as the soldiers are attacking enemy in a battlefield. The train rushes on leaving bridges, houses, fences, and ditches behind. It also leaves behind the green fields where horses and cattle are grazing. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কবি এখানে যেটা বলতে চাইছেন যে এই যে লাইনগুলোতে কবি ট্রেন জার্নি করতেছিলেন এবং তার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। যে যখন কবি বর্ণনা করতেছেন যে তার অভিজ্ঞতা যে আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন কবিতার মাধ্যমে, যে স্ট্রেঞ্জা আমরা উল্লেখ করতেছি, যে পংক্তিগুলো কবি রবার্ট লুইস স্টিভেনসন তার এই কবিতা রেলওয়ে ক্যারেজ, এই কবিতার অংশ বিশেষ তিনি আমরা এখানে উল্লেখ করতেছি ক্লাস পেপারের মধ্যে। কবি যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন সেটা হচ্ছে যে ট্রেনটা এত দ্রুত গতিতে চলতেছিল যেটা পরি, যাকে আমরা ফেয়ারিজ বা আমরা উইচেস অর্থাৎ
পরীর বিপরীতে একটা সত্তা আমরা যাকে চিনি, ডাইনি বলে জানি, ক্যান মুভ, সেটা থেকেও ট্রেন যেন দ্রুত চলতেছে। ক্যান ফ্লাই অর দ্য উইচেস ক্যান মুভ, দেন ট্রেন অ্যাডভান্স ফরওয়ার্ড ইট সিমস অ্যাজ দ্য সোলজার্স আর অ্যাটাকিং এনিমি ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড। ট্রেন মনে হচ্ছে যে একটা সোলজার যখন তার ট্রুপস নিয়ে, তার নরবল নিয়ে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে খুব দ্রুত গতিতে যেন ভেঙে চলতেছে সব কিছু। দ্য ট্রেন রুশেস অন লিভিং ব্রিজেস, হাউসেস, ফেন্সেস অ্যান্ড রিচেস বিহাইন্ড। খাল, বিল, নদী, নালা সব কিছুই যেন তার এরকম ট্রেন এরকম নিয়ে এসে পিছনে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। সবুজ মাঠ, where horses and cattle are grazing, যেখানে এরকম পশুর দল, ঘোড়া এরকম ঘাস খাচ্ছে। All of them sights of the hill and plain fly as the thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. These lines have been taken from the poem From a Railway Carriage written by Robert Louis Stevenson. In this poem, poet shared his experience of a railway journey with us. Poet says that all the scenes of hill and plain were being crossed by train as quick as one drop of rain follows another drop in a storm. অর্থাৎ ঝড়ো হাওয়াতে, ঝড়ো গতিতে যখন আকাশ থেকে একটা ফোঁটার পর আর একটা ফোঁটা এরকম পড়ে, এরকম যেন সব কিছু একটার পরে একটা এরকম দ্রুত গতিতে পিছনে চলে যাচ্ছে। Again and again in very short moment train was crossing station with a whistle from the window of compartment of the train. Buildings of the station were seen as painted pictures. ওয়াও, কত সুন্দর কথা! কবি এখানে কি দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে নিয়ে এসেছেন, যে যখন দ্রুত গতিতে সেই বৃষ্টির ফোঁটার মতো যেরকম একটার পরে একটা জমিনে এরকম বৃষ্টি পড়ে, অনুরূপভাবে যেন একটার পর একটা সে হুইসেল দিয়ে যখন স্টেশনগুলো অতিক্রম করতেছিল, স্টেশনের সব চিত্রগুলো তার কাছে যেন অঙ্কিত চিত্রের মতো লাগতেছে। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is green for stringing the daisies. In this line, poet says that from the window of the compartment of train, the sees a child climbing step down by himself with difficulty. অর্থাৎ কবি সেই উপরে উঁচু জমিতে বা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে যে মানুষদের, বাচ্চাদের যে কষ্ট খুবই কঠিনভাবে বয়ে ওঠে। The child was also gathering blackberries during climbing. Poet sees a homeless person who was looking at the train with amazement. অবাক দৃষ্টিতে যখন যেই পথ চলা মানুষ যারা এরকম ঘুরে ফিরে চলে, তারা এরকম ট্রেনে এক পলকে যেরকম দেখে, ট্রেনকে দেখে যেন অবাক দৃষ্টিতে ট্রেনটাকে দেখে, এবং যার বাচ্চাদের সেই কোলাহল এবং তারা যে ব্ল্যাকবেরিজ অর্থাৎ যে জাম বা এইগুলোতে গাছে উঠে তারা এরকম কী করতেছে, এবং আশ্রয়হীন মানুষগুলো যেরকম রাস্তায় ঘুরে ফিরে চলতেছে, এরা ট্রেনটাকে হঠাৎ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। He also sees, তিনি আরও দেখেন যে some ladies in a common village grassy land, they were making garland of daisy flowers. সেই গ্রাসি ল্যান্ডগুলো, ঘাসগুলো উপড়াচ্ছে মহিলারা, এবং তারা সেখানে ডেজি ফ্লাওয়ারগুলো চাষাবাদ করতেছে। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and one forever. Poet says that he sees a cart moving slowly in the middle of highway. It was full of load and cart driver was sitting on the top of the load. অর্থাৎ সেদিনে যে মালবাহী গাড়িগুলো যেগুলো হাইওয়েতে অনেক ভারী মাল নিয়ে যখন তারা চলে এবং তার উপরে অলস ব্যক্তিগুলো বসে থাকে, সেগুলো মনে হচ্ছে ট্রেন এত দ্রুত গতিতে চলতেছে যেন সেই
ভ্যানগুলো, সেই গাড়িগুলো, মালবাহী গাড়িগুলো মনে হচ্ছে খুব ধীর গতিতে এরকম হাইওয়ে রাস্তা দিয়ে চলতেছে। He sees a water mill and river while traveling in the train. All these objects appeared and then disappeared so quickly. এই সবগুলো অর্থাৎ তিনি যে এরকম খাল, বিল, নদী, নালা এগুলো খুব দ্রুত তার সম্মুখে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং খুব দ্রুতই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। Quickly that poet looked at them for very brief time and they can never be seen again. অর্থাৎ খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে কবি এইগুলো দেখেছেন এবং এগুলো তিনি আর কখনো দেখতে পারেননি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা কবিতাকে উপলব্ধি করলাম। এই কবিতার মধ্যে যেগুলো আমরা নতুন শব্দগুলো পেয়েছি, এই নতুন শব্দগুলোর আমরা সিনোনিম, অ্যান্টোনিম এগুলো জানবো এবং এটার ওয়ার্ড মিনিং আমরা টেবিল আছে নিচে তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ যে এই টেবিলটা আমরা বাসায় মিলাবো, বাসায় এই টেবিলটা মিলাবো। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি 61 পেজে মেক আ লিস্ট অফ থিং দ্যাট ইউ ক্যান সি পাসিং কুইকলি বাই আ রানিং ট্রেন। যখন তুমি এরকম চলন্ত ট্রেনের কোনো জায়গায় যাচ্ছ বা অতিক্রম করতেছো, তুমি কি কি জিনিস সেখানে দেখতে পাচ্ছ সেইগুলোর একটি তালিকা তুমি তৈরি করো। মেক আ লিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজ দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট হাউ ফাস্ট দ্য ট্রেন ইজ রানিং এক্সাম্পলস। অর্থাৎ কি কি ফ্রেজ এই ট্রেনের দ্রুত গতি বর্ণনা দিচ্ছে সেই ফ্রেজগুলো তুমি এই লিখে ফেলবে। লিসেন অ্যান্ড রিড দ্য ফার্স্ট 2 লাইন্স উইথ স্ট্রেস। এবং তুমি সেই সমস্ত অর্থাৎ কবিতা রিসাইট করার যে দক্ষতা, এটা তুমি বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করবে। ফাস্টার দেন ফেয়ারিজ, ফাস্টার দেন উইচেস, ব্রিজেস অ্যান্ড হাউসেস, হেজ অ্যান্ড ডিচেস। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। হাউ ফাস্ট ক্যান ইউ সে, কত দ্রুত তুমি এটা বলতে পারো, এটা একটা বিষয়। আমরা আগামী ক্লাসে লেসন 7 আমরা আলোচনা করব। এরপরে আমরা তার পরবর্তী ইউনিটে চলে যাব। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আমরা কবিতাটাকে ভালোভাবে উপলব্ধি করি এবং কবিতার মধ্যে কবিতার এই ব্যাখ্যাগুলো, অর্থাৎ এই ব্যাখ্যাগুলো আমরা একটু ভালোভাবে বুঝে শুনে পড়ব। এর মধ্যে থেকে প্রশ্ন হতে পারে, তোমাদের ওয়ার্ড মিনিং আসতে পারে, টেবিল আসতে পারে। তোমরা খুব সুন্দর করে টেবিলটা এরকম করবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।